we are going to discuss about diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy. Okay. So it is the most common, you can say it is the most common long-term complications of diabetes mellitus. It is the most common long-term complication of diabetes mellitus. Okay. Among the microvascular complications, about 50% of the patients will develop the diabetic neuropathy, some sort of diabetic neuropathy. After 10 years of diagnosis. So patient is diabetic for more than 10 years, the patient will definitely develop some sort of diabetic neuropathy. Okay. Now what are the risk factor? What are the risk factor for development of diabetic neuropathy? First one is obesity. More obesity, there is more risk of development of diabetic neuropathy. Okay. Patients with hypertension, patient with dyslipidemia, especially high triglyceride level, and some habitual like smoking and alcohol ingestion. So presence of these factors, the patient will develop neuropathy easily. Okay. Now, what are the different types of neuropathy? Can you name some? So, diabetic neuropathy, you can broadly classify it into DSPN. DSPN means distal symmetrical polyneuropathy. Diabetic mononeuropathy. Then mononeuritis multiplex and autonomic neuropathy. You can broadly classify the different types of or pattern of involvement, you can say these four types. Okay. Distal symmetrical polyneuropathy. Okay. Acha. One important factor is that more the length of the nerve is high risk of development of neuropathy. More the length of the nerve, more chance of development of neuropathy. The smaller nerves are less commonly involved, larger nerves are more commonly involved. Okay, sir? In distal symmetrical polyneuropathy, what happens? Both the sensory and motor nerve can be involved. Mainly the distal part of upper limb and lower limb. Patient presents with gloves and stocking pattern of involvement. Gloves and stocking. ঠিক আছে, হাত মোজা পা মোজা বলতে পারো, ঠিক আছে, মানে from the wrist joint and from the ankle joint. Distal part of the nerve is involved mainly. Okay. What do you mean by mononeuropathy? Is single nerve involvement. Single nerve involvement. Like involvement of some cranial nerve. Cranial nerve involvement is common in diabetic patients. Okay. So most commonly it involves the third cranial nerve.
Third cranial nerve is common, mononeuropathy. It can involve more than one nerve, and the more than one nerve involvement is mononeuritis multiplex. Multiplex means multiple body sites. Single nerve involvement in multiple body sites. Like in right upper limb, ulnar nerve is involved, one cranial nerve is involved, and lower limb, one tibial nerve is involved. So mononeuropathy but multiple places. It is called mononeuritis multiplex. Okay? And autonomic neuropathy. এই অটোনমিক নিউরোপ্যাথি একটা হিউজ ডিসকাশনের জায়গা, ঠিক আছে, ওটাকে আলাদা ক্লাস নিলে ভালো হয়। ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অটোনমিক নিউরোপ্যাথি খুব কমন, অনেক প্রেজেন্টেশন আছে, তার ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ জানতে হবে, ঠিক আছে। অটোনমিক নিউরোপ্যাথি সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক, হ্যাঁ, বোথ দ্য সিস্টেম ক্যান বি ইনভলভ, ঠিক আছে। আচ্ছা, now what is the pathophysiology of nerve involvement? Why the nerve become diseased, dysfunctional, and sometimes nerve fiber may be lost, death of the nerve fiber lost. What is the pathophysiology? আগের ক্লাসে বলেছিলাম the hypertonic hyperglycemia leads to production of AGEs. AGEs কি? Advanced glycated end products. যত AGEs বাড়বে এই প্রোটিন ক্রস লিঙ্কিং হবে, নিউরোনাল ফাংশন অল্টার্ড হবে, ঠিক আছে। এখানে দেখো আছে তোমাদের, এই দেখো। So this is the mechanism of neuropathy. কি হয় দেখো, হাই glucose enters inside the nerve. It is the extracellular, is intercellular part. Okay, so high glucose, there are mainly three pathways. One is polyol pathway. Polyol pathway, that is osmotic stress. Second is hexoamine pathway. Due to this pathway activation, there will be increased production of reactive oxygen species, okay, and other inflammatory signals. So increased acetyl-CoA ultimately leads to increased oxidative phosphorylation and mitochondrial dysfunction. So high glucose, high cholesterol, like high LDL and high triglyceride. So it is increased NEFA. NEFA means non-esterified fatty acid. Okay? So high LDL, oxidized LDL, this LDL receptor, there is increased AGE receptor, and through this toll-like receptor, that three receptors are there on the neuron. So receptor for AGE, receptor for oxidized LDL, and toll-like receptor. এরা কি করে? Ultimately leads to increased inflammatory signals. And there is increased deoxysphingolipids. What is sphingolipids? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়বে না, স্ফিঙ্গোলিপিড কি হয়? হ্যাঁ, সেল মেমব্রেন ফাংশন, ইট মেনটেন্স দ্য নর্মাল ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য সেল মেমব্রেন, ঠিক আছে। আরও অনেক কাজ আছে, ইন্টারসেলুলার অনেক কাজ আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা ডিসফাংশন হবে, হলে কি হবে? অ্যাপোপ্টোসিস হবে। তাহলে আলটিমেটলি কি হলো? একটা স্ট্রেস হলো, স্ট্রেস থেকে ডিএনএ ড্যামেজ বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলার স্ট্রেস হবে একটা, ঠিক আছে। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসফাংশন, আলটিমেটলি অ্যাপোপ্টোসিস, মানে সেল ডেথ, প্রোগ্রাম সেল ডেথ ইজ অ্যাপোপ্টোসিস। তাহলে আলটিমেটলি কি হলো? নার্ভ তো ডিসফাংশন হলো, আলটিমেটলি পেশেন্টের নার্ভগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে বা লস হবে, লস অফ নার্ভ ফাইবার, লস অফ নার্ভস। বুঝে গেল? নিউরোপ্যাথি মানে নার্ভগুলো ঠিক থাকবে সেরকম, নার্ভ functionally as well as structurally deranged হবে। There is also decreased number of the nerves, নার্ভের সংখ্যা কমে যাবে, বুঝা গেল? এই হচ্ছে মেকানিজম। এই খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা, এটা চারটা নিয়ে নিও, হ্যাঁ, এটা এক্সামে লিখে দিলে অনেক কিছু। সো মেকানিজম অফ নিউরোপ্যাথি,
ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কোশ্চেন আসবে তোমাদের, দেখো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হবে? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হবে? ইট ডিপেন্ডস অন প্যাটার্ন অফ ইনভলভমেন্ট, তাই না? কোন ধরনের প্যাটার্ন ইনভলভ হলো। যদি ডিএসপিএন হয় কি হবে? এটা ডিএসপিএন এ বা এই মনোনিউরোপ্যাথি বা মনোনিউরোটিস মাল্টিপ্লেক্সে there are some positive symptoms and some negative symptoms. জানো পজিটিভ সিমটমস আর নেগেটিভ সিমটমস? পজিটিভ সিমটমস কি কি হবে? লাইক টিংলিং, বার্নিং সেন্সেশন, these are positive sensation. Or hyperasthesia, these are positive symptoms. Negative symptoms কি হবে? Decreased sensation or numbness. ঠিক আছে, কোন নার্ভ ইনভলভমেন্ট হলো তার উপর ডিপেন্ড করে এই সিমটমসগুলো আসবে, ঠিক আছে। এটা তো সেন্সারি হয়ে গেল। আর যদি মোটর হয় কি হবে? মোটর হলে মাসেল উইকনেস হবে, ঠিক আছে, মাসেল উইকনেস হবে, কোয়াড্রিসেপ মাসেল উইকনেস, হিপ ফ্লেক্সর, হিপ এক্সটেনসর উইকনেস সব কিছু থাকে ডায়াবেটিক পেশেন্টে, ঠিক আছে। ডায়াবেটিক অ্যামায়োট্রফি বলে একে, প্রক্সিমাল মাসেল ইনভলভমেন্ট ইন ডায়াবেটিস, অ্যামায়োট্রফি, ডায়াবেটিক অ্যামায়োট্রফি। আচ্ছা, ক্রেনিয়াল নার্ভসের উপর ডিপেন্ড করে যে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয় কি ফিচার্স পাবে? অল থ্রি SO4 SR6 করে না LR6, হ্যাঁ, তাহলে এক্সট্রা অকুলার মাসেল কি হবে? উইকনেস হবে, তাই তো? এক্সট্রা অকুলার মাসেল উইকনেস হবে, উইকনেস অফ এক্সট্রা অকুলার মাসেল, কনজুগেট আই মুভমেন্ট হ্যাম্পার্ড হবে, পিউপিলারি রিফ্লেক্স কি হবে? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পিউপিলারি লাইট রিফ্লেক্স? থাকবে না, লস্ট হবে? একটা পেশেন্ট আবার মিডিয়াল রেক্টাস পালসি নিয়ে এলো, দেখলো যে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক পেশেন্ট, মিডিয়াল রেক্টাস পালসি, তাহলে সে পেশেন্টের আর কি লাইট রিফ্লেক্স দেখবে তো কি হবে? লাইট রিফ্লেক্স থাকবে না। লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে আছে, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে তো, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? থাকবে না, চলে যাবে? লস্ট হবে না প্রিজার্ভ হবে? লস্ট। এই তুমি বলো, কিছু তো বলো, রিডিউস, হ্যাঁ। থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভে যদি ইনভলভমেন্ট হয়, এখানে প্যাটার্ন অফ ইনভলভমেন্ট একটু আলাদা, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে লাইট রিফ্লেক্স প্রিজার্ভ থাকবে, প্রিজার্ভ থাকবে, ঠিক আছে। থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ যদি ক্রস সেকশন করো না, দেখতে এরকম হয়। এটা হয় তোমার, এটা হবে মোটর ফাইবার, যেটা এক্সট্রা অকুলার মাসেল কে সাপ্লাই করছে, ঠিক আছে। আর এই ব্ল্যাক ডটের এইটা থাকবে তোমার পিপিলারি ফাইবার, ঠিক আছে। আর ব্লাড সাপ্লাইটা কিভাবে হয়? ভাসা নার্ভোসাম কিভাবে আসে? এরকম করতে হবে, আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে আসে। তাহলে এই ভেসেল যদি ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে কোন পার্টে আগে নার্ভ ব্লাড সাপ্লাই চলে যাবে? আউটার পার্ট না ইনার পার্ট?
বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? বুঝতে পারছো? এটা ব্লাড সাপ্লাই দেখালাম, নার্ভের ব্লাড সাপ্লাই। তাহলে ব্লাড সাপ্লাই যদি রিডিউসড হয় বা ইম্পেয়ার্ড হয়, তাহলে কোন পার্টটা আগে ইনভলভ হবে? ইনার পার্ট হবে, তাই না? কিন্তু আউটার পার্টটা ইনভলভমেন্ট হবে, কিন্তু অনেক লেট স্টেজে, বা নাও হতে পারে। ঠিক আছে? এই জন্য ইউজুয়ালি পিপলের রাইট রিফ্লেক্স তোমার প্রিজার্ভ থাকে। আর যদি কোনো এই পেশেন্টটার যদি কোনো ব্রেন টিউমার থাকতো, সাপোজ যদি কোনো ব্রেন টিউমার থাকতো আর যদি কম্প্রেস করে নার্ভটাকে, কি হবে? লাইট রিফ্লেক্স আগে যাবে, তারপরে মোটর ফাইবার যাবে। তো ডিফারেন্সটা বুঝলে ডায়াবেটিকে আর নন ডায়াবেটিক, লাইক ব্রেন টিউমার পেশেন্টের যদি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার হাই হয়ে পেশেন্টের নিউরোপ্যাথি হয়, সেক্ষেত্রে কী করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? লাইট রিফ্লেক্স দিয়ে। ঠিক আছে? সো আর্লি লাইট রিফ্লেক্স লস হবে কোথায়? যদি হাই আইসিপি থাকে, ব্রেন টিউমার অন্য কোনো কন্ডিশনে। ঠিক আছে? আর যদি ডায়াবেটিক হয়, সেক্ষেত্রে লাইট রিফ্লেক্স ইউজুয়ালি প্রিজার্ভ থাকে। ঠিক? আচ্ছা, অটোনমিক নিউরোপ্যাথি কিছু ইম্পর্টেন্ট বলে দিই। অটোনমিক নিউরোপ্যাথি অটোনমিক সিবিএসএ কি হবে? অটোনমিক নিউরোপ্যাথি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। কমনলি কি হয়? পোস্টারাল হাইপোটেনশন। কেন হবে পোস্টারাল হাইপোটেনশন? নর্মালি পোস্টারাল হাইপোটেনশন হয় সবার। পোস্টারাল হাইপোটেনশন মানে কি? পোস্টার চেঞ্জ করলে হাইপোটেনশন হয়। কোন পোস্টার থেকে কোন পোস্টার? হ্যাঁ, শুয়ে থেকে বসে থেকে দাঁড়ালে কি হয়? নর্মালি কি হয়? শুয়ে থেকে যদি কেউ দাঁড়ায়, হ্যাঁ, ইনিশিয়াল স্টেজে কি হবে? ফার্স্ট 10 to 15 সেকেন্ডে কি হবে? যখনই দাঁড়ালে কি হবে? গ্র্যাভিটি দিয়ে পুলিং হবে ব্লাডটা, তাহলে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে। সেটা কীভাবে রিস্টোর হয়? বাই রিফ্লেক্স মেকানিজম। এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কাজ তো এটাই, যে কোনো পজিশনে রাখো না, সবসময় ব্লাড প্রেশার মেনটেন রাখার চেষ্টা করে। যেই পজিশন চেঞ্জ হলো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হলো, স্পেশালি লোয়ার লিম্ব ভেসেলসে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হলো, ব্লাডটাকে ওর উপরে বাড়িয়ে দিল। মানে লেগ পুলিং যেটা হচ্ছিল ব্লাডের, সেটা কিন্তু এই অটোনমিক সিস্টেমের জন্য হয় না, অ্যাক্টিভেশন থাকলে হয় না। যে অটোনমিক ডিসফাংশন থেকে কী হবে? রিফ্লেক্স যে একটা হচ্ছিল, রিফ্লেক্সটা লস হবে। তাহলে পেশেন্ট দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে তো মাথা ঘুরলো, এই মাথা ঘোরা অনেকক্ষণ টাইম লাগবে ঠিক আছে। অনেকের নর্মালি হয়, কিন্তু 5 to 10 সেকেন্ডে দেখবে কারেকশন হয়ে যায়। কিন্তু ডায়াবেটিক দিয়ে পোস্টারাল হাইপোটেনশন থাকে 2 মিনিটস, 3 মিনিটস, 5 মিনিটস, 10 to 15 মিনিটসও লেগে যায়। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? তাহলে হচ্ছে, তাহলে কি হয়? পোস্টারাল হাইপোটেনশন হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর হচ্ছে রেস্টিং ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে। রেস্টিং ট্যাকিকার্ডিয়া মানে সবসময় হার্ট রেট বেশি। রেস্টিং ট্যাকিকার্ডিয়া, হার্ট রেট আমাদের কীভাবে মেনটেন হয়? মেনলি ভেগাল টোন যতটা বেশি থাকে, হার্ট রেট ততটা কম থাকে। ভেগাস নার্ভের এফেক্ট কি আমাদের হার্টের উপরে? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ ভেগাস নার্ভ অন আওয়ার হার্ট? বলো, কী করে? হার্ট রেট কমায় না বাড়ায়? ভেগাস নার্ভ কমায়। ইয়েস, কমায়। তাহলে এখানে মেনলি ভেগাস নার্ভ যদি ইনভলভমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে তোমার রেস্টিং ট্যাকিকার্ডিয়া থাকবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরও অনেক কিছু আছে। জিআই সিস্টেমে আগের দিন বলেছিলাম কনস্টিপেশন বা ডায়রিয়া হতে পারে। ঠিক আছে? অ্যাবডোমিনাল ব্লটিং, ফুলনেস, যে নর্মাল ইন্টেস্টাইনাল মুভমেন্ট যেটা হয়, সেটা কিন্তু অনেকটা এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম মেনটেন করে। ঠিক আছে? তাহলে অল্টার মোবিলিটি হবে, হয়তো কনস্টিপেশন হলে ডায়রিয়া হতে পারে।
কনস্টিপেশন ইজ মোর কমন দ্যান ডায়রিয়া। ঠিক আছে, আচ্ছা, জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেম, এখানে কি হবে? সিস্টোপ্যাথি বলা হয়, সিস্টোপ্যাথি। সিস্টোপ্যাথি মানে কি? ইনভলভমেন্ট অফ ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার। সিস্টো মানে এখানে ব্লাডারকে বোঝায়। সিস্টাইটিস মানে কি? ব্লাডার ইনফ্লামেশন। মানে ইউএসজি রিপোর্টে দেখবে সিস্টাইটিস, সিস্ট নয়, এটা ব্লাডারকে বোঝাচ্ছে, সিস্টাইটিস। ঠিক আছে, সিস্টোপ্যাথি, সিস্টোপ্যাথি হলে কি হবে? ইউরিনারি ফ্লোর অল্টারেশন হবে, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স হবে। ঠিক আছে, অনেক সময় রিটেনশনও হতে পারে, হাই পিভিআরইউ, ইনঅ্যাডিকুয়েট ব্লাডার মাসেল কন্ট্রাকশন হবে, তার ফলে কি হবে? হাই পোস্ট ভয়েডাল রেসিডুয়াল ইউরিন। এই পিভিআরইউটা কি? পিভিআরইউটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, অনেক সময় পেশেন্টদের ফুল ব্লাডারে ইউএসজি করা হয়, তারও বলা হয় পেশেন্ট পেশাব করে আসো, তারপর আবার ইউএসজি করা হয়, আবার দেখায় এই ব্লাডারে কতটা রেসিডুয়াল ভলিউম থাকছে, পুরোপুরি ব্লাডার খালি হচ্ছে কিনা। নর্মালি ব্লাডার অলমোস্ট এমটি, 90% এমটি হয়ে যায়, 5, 10, 15 ml মতো ওয়াটার থাকে, ইউরিন থাকে। কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টে ডিউ টু ইনঅ্যাডিকুয়েট কন্ট্রাকশন অফ দ্য ব্লাডার মাসেল there will be high post voidal residual urine, বুঝলে? হাই পিভিআরই। আচ্ছা, সেক্সুয়াল ফাংশন কি হবে? কমনলি ইরেকটাইল ডিসফাংশন, retrograde ejaculation, ইরেকটাইল ডিসফাংশন অ্যান্ড রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন। জানো টাইমগুলো শুনেছো কখনো? ইরেকটাইল ডিসফাংশনটা তো শুনেছো, রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনটা কি? না না, রেট্রো মানে কি? পিছনে, তাই তো? নর্মালি যখন ইজাকুলেশন হয় অ্যান্টিরিয়ারলি চলে আসে না, কিন্তু এক্ষেত্রে কি হবে? এখান থেকে পিছনে ডিউ টু ব্লাডারের দিকে চলে যায়। ইজাকুলেশন হলো কিন্তু ম্যাক্সিমামটা ব্লাডারে চলে গেল, সামনের দিকে না এসে পিছনে চলে গেল। এটা হচ্ছে রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন, এটাও পেশেন্ট আসে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর কি আসতে পারে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে? আচ্ছা, আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোয়েটিং, তাই না? সোয়েটিং কি হবে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের? অ্যাবনর্মাল প্যাটার্ন অফ সোয়েটিং পাওয়া যায়। কি হয় কমনলি? যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন আপার লিম্ব অ্যান্ড রিডিউসড ইন লোয়ার লিম্ব। এটা বলে আপার লিম্ব হাইপার হাইড্রোসিস, আপার লিম্ব হাইপার হাইড্রোসিস অ্যান্ড লোয়ার লিম্বসে অ্যানহাইড্রোসিস থাকে। উল্টোটা হতে পারে, কিন্তু এটা কমনলি পাওয়া যায়, মানে অ্যাবনর্মাল প্যাটার্ন অফ সোয়েটিং হবে। সোয়েটিং এর মেকানিজম জানো তো? সোয়েট গ্ল্যান্ডে কীভাবে নার্ভ সাপ্লাই যায়, সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোলিন বার হয়, অ্যাসিড কোলিন রিসেপ্টর লাগে, সেক্ষেত্রে সোয়েটিংটা হয়। কিন্তু অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম একটা আলাদা ক্লাসে নিয়ে নেবো, খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের কোশ্চেন আসে। ঠিক আছে, তাহলে প্যাটার্ন অফ নিউরোনাল ইনভলভমেন্ট বুঝলে? এবার ডায়াগনোসিস কী করে করবে? নিউরোপ্যাথি হয়েছে, এটা তো সাইন সিমটমস হলো, পেশেন্ট সিমটমস নিয়ে এলো, টিংলিং, নামনেস নিয়ে এলো, বা মাস্কুলার উইকনেস নিয়ে এলো, বা টোসিস আছে, স্কুইন্ট আছে, স্কুইন্ট হয়ে গেছে, মিডিয়াল রেট্রাস পালসি হয়ে গেছে। তাহলে ডায়াগনোসিস কী করে করবে? হাউ টু ডায়াগনোস? হোয়াট আর দ্য টেস্ট অ্যাভেলেবল টু ডায়াগনোস দিস ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি? এমআরআই। এমআরআই কোথায় এমআরআই করবে?
ডায়াগনোসিসের জন্য দুটো টেস্ট করা হয়, একটা হচ্ছে IEFND. What is IEFND? It is intraepidermal or intraepithelial, not epidermal. জিনিসটা অনেকটা একই রকম। intraepithelial nerve fiber density, IEFND। তার মানে কি, এপিথেলিয়ার মধ্যে নার্ভ ফাইবারের ডেনসিটি কতটা আছে, ঠিক আছে। একটা পাঞ্চ বায়োপসি নেওয়া হয়, বুঝলে, একটা পাঞ্চ বায়োপসি নেওয়া হলো এখান থেকে, এটাকে এক্সামিন করে দেখা হয় এর মধ্যে নার্ভ ফাইবার ডেনসিটি কতটা আছে। সো ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কি বললাম, দ্য লস অফ নার্ভ ফাইবার ডেনসিটি না। যত ডায়াবেটিস প্রোগ্রেশন হবে, নিউরোপ্যাথি ডেভেলপমেন্ট করবে, নার্ভের সংখ্যা কমে যাবে, ডিক্রিজ নাম্বার অফ দ্য নার্ভ ফাইবার। নার্ভ ফাইবার ডেনসিটি পাঞ্চ বায়োপসি নেয়, বায়োপসি নেওয়া, স্কিন বায়োপসি নেওয়া, ঠিক আছে। কর্নিয়াল কনফোকাল মাইক্রোস্কোপি, এটা কর্নিয়াল মাইক্রোস্কোপি করায়, কর্নিয়াল কনফোকাল মাইক্রোস্কোপি। এখানে ডাইরেক্ট ভিজুয়ালাইজ করা যে নার্ভ ফাইবার ডেনসিটি কত আছে। এখানে দেখো, এই হচ্ছে মেশিন কর্নিয়াল কনফোকাল মাইক্রোস্কোপির জন্য, ঠিক আছে। কিভাবে পিকচার অ্যাডজাস্ট করা হয় এটা তোমাকে দেখাচ্ছে, কটা নার্ভ ফাইবার লেয়ার কেমন আছে হয় আজকাল। তো এই দুটো টেস্ট করে কনফার্ম করা হয়, বাকি আরো অনেক টেস্ট আছে যেগুলো তোমার অতটা কনফার্মেটরি নয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর একটা টেস্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে 10 গ্রাম মোনোফিলামেন্ট টেস্ট। 10 গ্রাম মোনোফিলামেন্ট টেস্ট, ঠিক আছে। 10 গ্রাম মোনোফিলামেন্ট নেওয়া হয়। একটা মোনোফিলামেন্ট কিছু না, একটা ফাইবার থাকে, ফাইবার থ্রেডস, ঠিক আছে। এটা মোনোফিলামেন্ট সাপোজ, ঠিক আছে। কখন টেস্ট করা হয়, টু ডিটেক্ট LOPS. What is LOPS? Loss of protective sensation, ঠিক আছে। এই দেখো, কিভাবে করা হয়, কোথায় করা হয়। প্রোটেক্টিভ সেন্সেশন কোথায় করা হয়, মেইনলি ফিটে না, পায়ে। কি দেখা হয়, কয়টা পয়েন্টস থাকে, 10টা মতো পয়েন্ট নেওয়া, যে পয়েন্টে টাচ করে দেখায় সেন্সেশন আছে কিনা। এই দেখো টাচ করছে, এটা দেখো, এই হচ্ছে মোনোফিলামেন্ট, এইটা হচ্ছে মোনোফিলামেন্ট, ঠিক আছে। এখানে হালকা প্রেসার দেওয়া হয়, যেন এটাকে একটু বেন্ড করা, এটা হচ্ছে হালকা প্রেসার, জাস্ট বেন্ড হবে। তুমি 10টা পয়েন্ট নিলে, হ্যাঁ, 10টা পয়েন্ট কোথায় কোথায় দেখো, 3টে ফিঙ্গারে 3টে, তাদের বেসে 3টে, এইখানে 2টো, আর হিলের উপরে একটা, 9টা। আর একটা হচ্ছে এই যে ডর্সাল সারফেস একটা। এই 10টা পয়েন্টে চেক করা হয় লবস আছে কিনা। যদি নিউরোপ্যাথি না থাকে লবস নেগেটিভ, নিউরোপ্যাথি থাকলে লবস পজিটিভ আসতে পারে। কোন কোন জায়গা তোমার লবস আছে তার উপর ডিপেন্ড করে পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, প্রোটেক্টিভ শুজ দেওয়া হয়। যেখানে যেখানে লবস থাকবে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু প্রেশারটাকে অ্যাভয়েড করা হয়, অ্যাভয়েড দ্য প্রেশার অ্যাট দ্য লবস পয়েন্ট এরিয়া। তো এখানে সাপোজ লবস আছে, পজিটিভ আছে, তুমি এখানে এমন শু বানালে এখানে প্রেশার খুব বেশি পড়ছে, এখানে কিন্তু আলসার হয়ে যাবে, নিউরোপ্যাথিক আলসার ডেভেলপ করবে। কেন, বহুদিন থেকে প্রেশার পড়ছিল, কোনো সেন্সেশন নেই, কখনো আলসার হয়ে গেলে পেশেন্ট টেরই পাবে না, বুঝতেই পাবে না।
হঠাৎ করে দেখে পায়ে ঘা হয়ে গেছে, অনেক পেশেন্টের হয় এটা লস থাকার জন্য, ঠিক আছে। সো লস অফ প্রোটেক্টিভ সেন্সেশন। 10 গ্রাম মোনোফিলামেন্ট টেস্ট, সিমস উইলস্টেন মোনোফিলামেন্ট টেস্ট বলা হয়। ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি। ফার্স্ট কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, নিউরোপ্যাথি ডেভেলপমেন্ট হলো কেন? ডিউ টু হাই সুগার লেভেল। তো স্ট্রিক্ট গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, স্ট্রিক্ট গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, ঠিক আছে। HbA1c should be less than 7%, preferably less than 6.5, it should be less than 7% রাখতে হবে, না আরো বাড়বে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট অফ কোমরবিড কন্ডিশন। কোমরবিড কন্ডিশন কি কি বলেছিলাম? কোমরবিড কন্ডিশন, দ্য হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডেমিয়া, ঠিক আছে, আর ওবেসিটি। তো ওবেসিটি ট্রিটমেন্ট করতে হবে, অ্যান্টি ওবেসিটি ড্রাগ দিতে পারো। এখন অনেক ডায়াবেটিক মেডিসিন যাদের অ্যান্টি ওবেসিটি প্রপার্টি আছে, যেমন GLP-1 অ্যানালগ, ঠিক আছে, সিমাগ্লুটাইড, হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্মোকিং, অ্যালকোহল সিজেশন, আচ্ছা, ট্রাইগ্লিসারাইড আর LDL এই দুটোকে তোমাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে পেশেন্টের। হাই ট্রাইগ্লিসারাইড, হাই নেফা বলেছেন না, নন এস্টেরিফাইড ফ্যাটি অ্যাসিডস, ঠিক আছে, সেখান থেকে অক্সিডেটিভ পাথে চলে যাবে। আর LDL অক্সিডাইজড হয়ে কি হবে? নিউরোনাল ড্যামেজ করবে। তো ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্য কি মেডিসিন আছে? স্ট্যাটিনে কমে কিন্তু কম। ড্রাগ অফ চয়েস কি? ট্রাইগ্লিসারাইড তোমার ফাইব্রেটস, ফিনোফাইব্রেটস, বলো না, ফিনোফাইব্রেটস, জিম ফাইব্রোজিল, এটা হচ্ছে তোমার ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়, ঠিক আছে। আর একটা আছে তোমার স্যারোগ্লিটাজার, এটা ইউজ করতে পারো। LDL কমানোর জন্য এইখানে আসবে অ্যাটোরভাস্টাটিন, মানে স্ট্যাটিন, অ্যাটোরভাস্টাটিন আর রোসুভাস্টাটিন, ঠিক আছে। LDL তো মেনলি কমানোর কেন বলা হয়? মেনলি এরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সঙ্গে খুব ভালোভাবে জড়িত। হাই LDL, হাই রিস্ক অফ ASCVD, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে। LDL কে সবসময় লোয়ার লেভেলে রাখা হয়, টার্গেট হচ্ছে লেস দ্যান 100, নর্মাল পেশেন্টের লেস দ্যান 100 রাখা হয়। তাহলে LDL কমানোর জন্য অ্যাটোরভাস্টাটিন আছে, আর আছে ইজিটিমাইব, নাম শুনেছি ইজিটিমাইব? এই দুটো মেনলি ইউজ করা। ইনিশিয়ালি LDL কমানোর জন্যই স্ট্যাটিন ইউজ করা হয়, স্ট্যাটিন ইউজ করে যদি না কমে তখন এই ইজিটিমাইব অ্যাড করা হয়, বুঝে গেল। অনেক পেশেন্টের স্ট্যাটিন ইনটলারেন্স আছে, স্ট্যাটিন খেতে পারছে না, মায়োপ্যাথি হচ্ছে, মাইলজিয়া হচ্ছে, অন্য কোনো সাইড এফেক্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি ইজিটিমাইব দেওয়া হয়, মানে LDL তোমাকে কম রাখতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি? সাম নিউট্রিশনাল সাপোর্ট। কি নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দেবে? ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি খুব কমন, জানো? ডায়াবেটিক পেশেন্টের ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি কমন, কেন বলো তো? ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হয় ডায়াবেটিক পেশেন্টের, বলো বলো। ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ভিটামিন B12 কমে কেন? কি কারণে? ডিউ টু মেটফর্মিন। ক্রনিক্যালি মেটফর্মিন ইনজেকশন করলে এই ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন কমে যায়, এটা মেটফর্মিনের সাইড এফেক্ট একটা। যারা বহুদিন থেকে মেটফর্মিন কাজে দেখা যায় সিরামে, মানে যদি অ্যাডিকুয়েট ডায়েটারি ইনটেক না থাকে, ব্লাড লেভেলস অফ ভিটামিন B12 ফল করে। তাহলে ভিটামিন B12 কি? মেনলি নার্ভ হেলথের জন্য, মানে নার্ভ হেলথ মেনটেন করে, মাইলিন স্ট্রাকচার মেনটেন করে, তাই তো, মাইলিন স্ট্রাকচার মেনটেন করে।
তাহলে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি। আরও কিছু কিছু যেমন থায়ামিন দিতে পারো, পাইরিডক্সিন, এই ভিটামিনগুলো সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়, ঠিক আছে। B1, B6 অ্যান্ড B12 নার্ভের জন্য এই তিনটে মনে রাখবে, ঠিক আছে। B1, B6 অ্যান্ড B12। আচ্ছা, আরও কি কি ট্রিটমেন্ট আছে? যদি স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কিছু আছে, যদি পেশেন্ট অলরেডি নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করেছে তাহলে কি হবে? প্রোটেক্টিভ শুজ দিতে হবে তোমাকে, তাই না? আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন? ট্রিটমেন্টে তুমি আরও বাড়াতে পারো, এই যে সিস্টেমগুলো বললাম কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে। সাপোজ পেশেন্টের পোস্টারাল হাইপোটেনশন হচ্ছে, হাউ টু ট্রিট? হতে পারে ডায়াবেটিক পেশেন্ট বারবার পোস্টারাল হাইপোটেনশন কমপ্লেন করছে, শুয়ে থাকে, দাঁড়াতেই পারছে না, অনেক হলে মাথা তুলতেই পারছে না, বেড থেকে মাথা তুলতেই পারছে, তুললেই মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, এটা হতে পারে পোস্টারাল হাইপোটেনশন। শুয়ে থাকছে ঠিক আছে, বসছে বা উঠছে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, তাহলে সে পেশেন্টে কী করবে? কিছু মেডিসিন আসছে, কিছু আছে তো? কি মেডিসিন আছে পোস্টারাল হাইপোটেনশনের জন্য? মিডোড্রিনের নাম শুনেছ? মিডোড্রিন এটা ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর ইউজ করতে পারো, দিলে কিন্তু পেশেন্টের সিমটমস কিছুটা কমবে, ঠিক আছে। মেনটেনেন্স অফ অ্যাডিকুয়েট হাইড্রেশন মেনটেন করতে, অনেকে জল কম খায়, জল বেশি করে খেতে বলবে, ঠিক আছে। আরেকটা আছে ফ্লুড্রোকর্টিসন, এটা ইউজ করতে পারো। সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন হবে, প্রেশার মেনটেন হবে, ফ্লুড্রোকর্টিসন, ঠিক আছে। আরেকটা আছে ড্রক্সিডোপা, এই তিনটে নাম মনে রাখো। পোস্টারাল হাইপো, ড্রক্সিডোপা, মিডোড্রিন, ফ্লুড্রোকর্টিসন, ড্রক্সিডোপা, ফ্লুড্রোকর্টিসন, হ্যাঁ ও ভেসোকনস্ট্রিক্টর। ডোপা শুনছো, ডোপামিনে কনভার্ট হবে, হ্যাঁ ডোপামিন না, এরা নর অ্যাড্রিনালি কনভার্ট হয়, বডিতে মেটাবলিজম হয়, এরা নর অ্যাড্রিনালিন হবে, এনে নর অ্যাড্রিনালিন মেন কাজ কি? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, ঠিক আছে। আচ্ছা, পেশেন্টের কনস্টিপেশন আছে, কনস্টিপেশন কি করে ট্রিটমেন্ট করবে? মেনলি গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস থাকে, তাহলে কিছু মেডিসিন দেবে, গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি বাড়ে, তাই না? নাম জানো কিছু? লিভোসালপ্রাইডের নাম শুনেছ? হ্যাঁ, লিভোসালপ্রাইড, আরো অনেক আছে, ইটোপ্রাইড, প্রোক্যালোপ্রাইড, এই তিনটে কমন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। লিভোসালপ্রাইড, ইটোপ্রাইড অ্যান্ড প্রোক্যালোপ্রাইড। ফ্লুড্রোকর্টিসন, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি সিস্টোপ্যাথি ডেভেলপ হয়েছে, পেশেন্টের হাই পিভি আরইউ আছে, কি দেবে? পিভিআর বেশি হলে কি হবে? স্ট্যাসিস হবে, ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। ডায়াবেটিক পেশেন্টের এমনি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের চান্স বেশি, যদি হাই পিভিআরই থাকে আরও চান্স অফ ইনফেকশন বেড়ে যাবে। তার মানে এমন কিছু দেবে যে ব্লাডার মাসেল কন্ট্রাকশন হয়, তাই তো? সেটা হচ্ছে তোমার বেথনেকল, নাম শুনেছ? বেথনেকল, হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই বেথনেকল, এখানে ইউজ হয় যেখানে হাই পিভিআরই থাকে। আচ্ছা,
কোনটা? হ্যাঁ, যদি কমপ্লেন করে তুমি দেবে, ইউএসজি করে দিলে হাই পিভিআরই আছে, তুমি জানো যে হাই পিভিআরই থাকলে কী হবে, চান্স অফ ইনফেকশন হবে, ইউটিআই হয়ে যাবে, সিস্টাইটিস হবে। তাহলে এই মেডিসিনটা দিলে ওই পিভিআরটা কমে যাবে, আগে 100 ছিল এখন 20 হয়ে গেল, রিস্ক অফ কমপ্লিকেশনস কমে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স থাকে, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার যদি থাকে, কন্টিনিউয়াসলি এভরি আওয়ারলি পেশেন্ট অল্প অল্প করে বারে বারে পেশাব করছে, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার থাকতে পারে ডায়াবেটিক পেশেন্ট। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কী হবে, কি দেওয়া হয়, নাম শুনেছ? মিরাবেগ্রন, হ্যাঁ, আর সলিফেনাসিন, সলিফেনাসিল, ড্যালাফেনাসিন, অনেক কিছু আছে, সলিফেনাসিন, এই দুটো কমনলি ইউজ করা হয়, মিরাবেগ্রন অ্যান্ড সলিফেনাসিন। এরা কি করে, ব্লাডার মাসেল কন্ট্রাকশনটা কমায়, বারবার যে হচ্ছে তোমার কন্ট্রাকশনটা বারে বারে কমে যাবে, তাহলে বারবার পেশাব পাবে না। দুটো কন্ডিশন কিন্তু উল্টো, ব্রেথনেকল আর মিরাবেগ্রন অ্যাকশন কিন্তু উল্টো। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয়ে যায় কি দেবে, PD5 ইনহিবিটর, है ना। So in erectile dysfunction, PD5 inhibitors like sildenafil, tadalafil আর অ্যাভানাফিল, অনেক কিছু আছে, তিনটে মনে রাখো, সিলডেনাফিল, টাডালাফিল আর অ্যাভানাফিল।